So so the next one. So before we going into the casting, we have to know what are the different basic elements in the casting. What are the different basic elements in the casting? Okay, I will draw some figure. I will draw some layout in 2D diagram. సో నేను ఒక డయాగ్రామ్ 2D డయాగ్రామ్లో నేను ఒక లేఅవుట్ చేస్తాను. అందులో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ గురించి నేను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, డిఫరెంట్ ఎలిమెంట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కాస్టింగ్లో ఏవేవి ఉంటాయి అనేది. So this is the 2D diagram of a some casting process. 2D diagram of a casting process. 2D diagram of a okay, let's see. So the first one is this is the carrier or a ladle which brings the molten metal. So molten metal తీసుకురావడానికి ఏదో ఒక బీకర్ అనుకోవచ్చు ఇది. So now the molten metal is firstly poured in a basin. This is pouring basin. This is pouring basin. So ఈ pouring basin అనేది somewhat this is take some distance. This will be placed some distance from the sprue. This part is called sprue. Okay, so here in the basin, when if there are any impurities in the molten metal, so molten metal any impurities ఏవైనా impurities ఉంటే other than our required metal మనకు కావాల్సిన మెటల్ కంటే వేరే అదర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఏవైనా ఉంటే they will settle down here. So the lower density impurities are settled down on the top of the basin. So this is lower density impurities. These are higher density impurities. Okay, so మనకి ఏవైనా మనకి కావాల్సిన మెటల్ కన్నా హయ్యర్ డెన్సిటీతో ఉన్న ఏవైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే అవి కింద సెటిల్ అయిపోతుంటాయి. అలాగే లోవర్ డెన్సిటీ ఇంప్యూరిటీస్ ఏమైనా ఉంటే పైన సెటిల్ అయిపోతుంటాయి. సో అదర్ దాన్ అవర్ రిక్వైర్డ్ మెటల్, మనకి కావాల్సిన మెటల్ కన్నా ఏవైనా ఉంటే అలాంటి ఇంప్యూరిటీస్ ఏమైనా ఉంటే ఇలా ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయిపోతాయి. సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ on the top of the sprue there is a thin plate. This thin plate is definitely a metal of a casting, the metal of a parent metal of a casting, parent metal of casting. సో నువ్వు ఏదైతే మెటల్ ఇక్కడ మనం కాస్టింగ్ చేస్తున్నామో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది అల్యూమినియం అయితే అల్యూమినియం, ఐరన్ అయితే ఐరన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బీ. సో ఏ మెటల్ అయితే మనం కాస్టింగ్ చేస్తున్నామో ఆ మెటల్ యొక్క సేమ్ మెటీరియల్ కలిగి ఉన్న ఒక థిన్ ప్లేట్ ఈ పైన ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఫర్ వాట్ దిస్ థిన్ ప్లేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ హియర్? సో టు make the flow continuous. So without any air gaps, without giving any air gaps. సో ఇక్కడ మనం ఎటువంటి ఎయిర్ గ్యాప్స్ లేకుండా మనం కంటిన్యూస్ ఫ్లో ఇవ్వడం కోసం వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ దిస్ థిన్ ఫాయిల్ ప్లేట్. ఈ థిన్ ప్లేట్ మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ థిన్ ప్లేట్ లేదనుకోండి, థిన్ ప్లేట్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? సో కొద్దిగా మెటల్ ఒక పక్క నుంచి ఇలా ఫ్లో అయిపోతుంటుంది. స్లోలీ ద మెటల్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్ప్రూ. బట్ అలా కాకుండా ఈ ప్లేట్ పెట్టడం వల్ల ఫస్ట్ initially the molded metal is stored here. Until the thin foil plate getting melted. So ఈ thin plate melt అయ్యే వరకు ఇక్కడ పేరుకుపోయి ఉంటుంది. the total molded metal is stored here. After the thin plate got melted, so the total molten metal will flow at a time without any giving air gaps. So that's why we are using this thin plate. So the next one is sprue. Sprue is the part which connects the runner and pouring basin. So definitely this sprue will affects the flow of the molten metal. This basin does not affect any flow of the molten metal, but this sprue will affect the flow of metal because the velocity of the flow which is equal to root over 2gh.
So depends upon height. If the height very the height is getting very large, then the velocity will increase. So the velocity will increase. So we have to design this height. We have to design such a height without giving any turbulence flow. So if the flow getting going to the turbulence, what happen? సో ఇక్కడ ఫ్లో అనేది మనకి ఏదైతే ఫ్లో అవుతుందో మోల్డ్ మెటల్ అది టర్బులెన్స్ ఫ్లో అయిపోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఉన్న వాట్ ఎవర్ ద శాండ్ మెటీరియల్స్, అంటే మౌల్డ్ యొక్క శాండ్ మెటీరియల్స్ అంతా కూడా ఎరోడ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎరోడ్ అయిపోయి మనకి మోల్డెన్ మెటల్లో ఆ శాండ్ కూడా కలిసిపోతుంటుంది. అలా కలిసిపోవడం వల్ల మనకి దెర్ విల్ బి ఏ డిఫెక్ట్. సో ఈ హైట్ అనేది మ్యాక్సిమం ఉండాలి విత్ ఇన్ ద లామినార్ ఫ్లో. సో ఈ స్ప్రూ ఎలా ఉండాలంటే వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ సచ్ ఏ హైట్. ఇట్ షుడ్ బి ఏ హై వెలాసిటీ బట్ విత్ ఇన్ ఏ లామినార్ ఫ్లో ఉండాలి. లామినార్ అంటే లేయర్ బై లేయర్ మాత్రం అది ఫ్లో అవ్వాలి వితౌట్ ఎనీ క్రియేటింగ్ ఎనీ టర్బులెన్స్. ఎటువంటి టర్బులెన్స్ లేకుండా, స్ట్రిల్స్ లేకుండా అది మనం క్రియేట్ చేయగలి. అగైన్ ది షేప్ ఆఫ్ దిస్ sprue is tapered cylindrical. Actually we have to design this as a parabolic curve. ఇది ఒక parabolic shape లో మనం ఇది డిజైన్ చేయాలి. బట్ it is very difficult to manufacture such a parabolic curve on any machinery. Very difficult. So that's why we are taking a tapered curve by కాన్స్టెంటింగ్ ద లోవర్ అండ్ టాప్ డయామీటర్స్ సేమ్. సో మనం పైన కింద డయామీటర్ సేమ్గా ఉంచుకొని ఒక ట్యాపర్ కర్వ్. సో మినిమం వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఓకే, సో మినిమం వేరియేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి సార్ మనం ట్యాపర్డ్ సిలిండ్రికల్ సర్ఫేస్ అనేది సిలిండ్రికల్ షేప్ అనేది మనం తీసుకుంటాం. సో వై సో ఎందుకు మనం ఎలా తీసుకోవాలి? సో వై నాట్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్ట్రైట్ because during the flow, సో ఈ మౌల్టెన్ మెటల్ లోపలికి ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు సో ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ద ఎయిర్ ఇక్కడ ఉన్నదో అదంతా కూడా ఇట్ గెట్ కంప్రెస్డ్ అండ్ ట్రయింగ్ టు ఎస్కేప్ త్రూ ద సేమ్ వే ఇన్ విచ్ ద మోల్డెన్ మెటల్ ఎంటరింగ్. ఓకే, సో అదే వేలో అది వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంటుంది. సో అట్ దట్ టైమ్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఛాన్స్. సో ఇలా సిలిండ్రికల్ ఉండడం వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే, సో దెర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ టు ఫార్మ్ ఎడ్డిస్. ద మోల్టెన్ మెటల్ అనేది ఎలా పడుతుంటుంది, దెర్ ఈజ్ ఎ గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్ దీస్ మోల్టెన్ మెటల్ సర్ఫేస్ అండ్ ద దిస్ మౌల్డ్. సో దెర్ ఈజ్ ఎ స్కోప్ టు గెట్ ద స్ప్రిల్స్ హియర్. సో ఇక్కడ మనకి ఎడ్డీస్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో ఈ యొక్క ఎయిర్ అనేది స్ప్రిల్ అయితే ఉంటుంది, స్ప్రిల్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ స్ప్రిల్లింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఇన్ ద స్ప్రూ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఆస్పిరేషన్ ఎఫెక్ట్. సో టు రెడ్యూస్ దిస్ ఆస్పిరేషన్ ఎఫెక్ట్ we are taking this sprue as a tapered cylindrical shape. We are not taking a straight cylindrical. We are taking a tapered cylindrical shape. So what is the purpose of this tapered cylindrical shape? To reduce the aspiration effect. So the next one is, this is the part. This is the runner. This is the runner. So this runner, the shape, what is this runner? The runner is the part which connects the sprue and mould cavity. This runner is the part which connects the sprue and mould cavity. What is the shape? The shape of the runner is trapezoidal. Shape. Why it is trapezoidal? Why we are taking it as a trapezoidal? Why not cylindrical? Why not square? Why not rectangle? So because it has a out of all the shapes, for example, take circle, rectangle or square or any triangle. So any shape, out of all these shapes we have a trapezoidal shape has the highest coefficient of discharge. CD value is very high. Coefficient
డిశ్చార్జ్, హైయెస్ట్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ అనేది మనకి హెవియర్గా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై వీఆర్ యూజింగ్ runner as a in a trapezoidal shapes. So not only here, we similarly the rivers or small చిన్న చిన్న రివర్ అదేంటి కాలువలు, చిన్న చిన్న కాలువలు కానీ ఏవైనా కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ ఇన్ ఏ షేప్ ఆఫ్ ఏ ట్రెపెజాయిడల్ షేప్. సో దానికి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ అనేది వెరీ హై. సో దట్స్ వై యూఆర్ యూజింగ్ మన ట్రెపెజాయిడల్ షేప్ మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నాం. సో అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ called ingate. This is the part called ingate. So where the molten metal enter into a mold cavity, that is ingate. So ingate may be designed with some offset. For example, design set with some offset like this. Actually this is the axis of the runner, but the offset is given such like, or we can this is also one type of offset. So why we are giving such a offset? So if there are any heavier density impurities, for example, this is the case 1. If there are any higher impurities, this is the case 1. If there are any higher impurities, these are the two different offsets giving at the end of this ingate. So if there are any higher impurities will settle here, and only the molten metal will travel in this manner into a mold cavity. Okay, so what about in this case? So if there are any lighter impurities, so these molten metal will block here this offset will block here the lighter impurities again and flow the molten metal in such a manner. Okay, so this offset is used for lighter weight metal casting. So this offset is used for heavy weight metal casting. సో ఇటువంటి ఆఫ్సెట్స్ అనేవి ఇక్కడ హెవీ వెయిట్ మెటల్ క్యాస్టింగ్ యూస్ చేస్తాం. ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఆఫ్సెట్ అనేది లైట్ వెయిట్ మెటల్ క్యాస్టింగ్కి యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద లాస్ట్ వన్, బట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో ఇది అడిగారు. ద మెనీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ వీ గాట్ మెనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్ పార్ట్. సో దిస్ ఈజ్ ద పార్ట్ కాల్డ్ రైజర్. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రైజర్? సో నేను చాలామంది ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాను మామూలుగా డిప్లొమా స్టూడెంట్స్ని కానీ ఎవరైనా సరే, ఈ రైజర్ పర్పస్ ఏంటని అడిగితే దే ఆర్ గివింగ్ వెరీ సిలీ ఆన్సర్స్ లైక్ టు వాచ్ ద మోల్టెన్ మెటల్ గాట్ ఫిల్డ్ ఆర్ నాట్. సో ఓకే, సో ఆ మోల్టెన్ మెటల్ ఫిల్ అయిందా లేదా చూడడానికి మనకు అది రైజర్ యూజ్ అవుతుంది, అది ఇదని డిఫరెంట్ సిల్లీ ఆన్సర్స్ చెప్తారు. సో ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, లిజన్. సో ద రైజర్ ఈజ్ ద పర్పస్ టు సప్లై the molten metal at the time of solidification. సో సోలిడిఫికేషన్ టైంలో మనకి ఈ యొక్క మోల్టెన్ మెటల్ని సప్లై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సోలిడిఫికేషన్ జరుగుతున్న టైంలో ద మెటల్ గోయింగ్ టు శ్రింక్. సో మెటల్ అనేది శ్రింక్ అయిపోతుంటుంది. సో మోల్టెన్ మెటల్ అనేది శ్రింక్ అవుతూ ఉంటుంది, అంటే ఇట్ డిక్రీజింగ్ ఇట్స్ సైజ్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. సో దట్స్ వై అట్ ద ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ మనకి ఎంత అయితే మనకు కావాలో ఆ సైజ్ మనకి కావాలంటే ద ఎడిషనల్ మోల్టెన్ మెటల్ ఆ టైంలో మనకు సప్లై చేయాలి. సో ఎడిషనల్ మోల్టెన్ మెటల్ అప్పుడు మనం సప్లై చేయడం కోసం ఈ రైజర్ మనం యూజ్ అవుతుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీ హియర్ actually if the riser is not here, what happened? So this is the initially filled molten metal. So during the solidification ఈ మోల్టెన్ మెటల్ అనేది శ్రింక్ అయిపోతుంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ద షేప్ ఆఫ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద క్యాస్టింగ్ ఇస్ దిస్, అంటే ఎంత సైజ్ నీకు తక్కువ వచ్చింది.
సో దిస్ ఇస్ డిఫెక్ట్, ఇది మనకి డిఫెక్ట్. సో అలా కాకుండా ఇది సొలిడిఫికేషన్ అవుతున్న టైంలో ఇన్ కేస్ ద ఎడిషనల్ ఇక్కడ మోల్టెన్ మెటల్ అనేది శ్రింక్ అయిపోతుంది, ఇంకా ఇంత మోల్టెన్ మెటల్ సరిపోలేదు. అప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ రైజర్ పెట్టడం వల్ల ద ఎడిషనల్ మోల్టెన్ మెటల్, ఇందులో ఉన్న మోల్టెన్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో అది సప్లై తీసుకుంటుంది. సో తీసుకుని ద ఎగ్జాక్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ఏ casting that produced. Okay, this is the purpose of the riser is to supply the molten metal during the solidification time లో మనకి రైజర్ అనేది మనకి యొక్క molten metal సప్లై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ రైజర్. ఓకే, సో ద అడిషనల్ ఫిట్టింగ్స్, ద యాక్సరీస్ అంటాం. ఇక్కడ దే ఆర్ ద 3 different యాక్సరీస్. దిస్ ఈజ్ వన్ యాక్సరీస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ యాక్సరీస్. సో దిస్ యాక్సరీ నేమ్ ఈజ్ స్ట్రైనర్. సో సింపుల్లీ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫిల్టర్. మనం దీన్ని ఒక ఫిల్టర్ అని కూడా పిలవచ్చు. సో డ్యూరింగ్ ఏదైనా చెత్త ఆర్ ద డట్ మెటీరియల్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద మోల్టెన్ మెటల్ విల్ ఫిల్టర్ హియర్. సో ద అనదర్ వన్ ఈజ్ హియర్. అనదర్ వన్ ఈజ్ స్ప్లాష్ కోర్. దీన్ని స్ప్లాష్ కోర్ అంటాం. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ స్ప్లాష్ కోర్? సో బికాజ్ actually the molten metal is hitting the ground or this runner at certain height with some height. So with some height it is hitting the ground. So here అది ఇక్కడ ఎలా హిట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? there is a scope to erode the sand material here. సో అక్కడ ఏమైనా శాండ్ మెటీరియల్స్ ఉన్నవి అక్కడ ఎరోడ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఆ శాండ్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా తిరిగి మళ్ళీ ఈ యొక్క క్యావిటీలో కలిసిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సో అలా శాండ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఎరోడ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఇక్కడ మనం ఒక స్ప్లాష్ కోర్ యూజ్ చేస్తాం. సో అగైన్ దెర్ ఈస్ ఎ డౌట్. సో ఇది ఫిల్టర్ అంటున్నారు అండ్ దిస్ ఇస్ స్ప్లాష్ కోర్ అంటున్నారు. ద మోల్టెన్ మెటల్ ఈస్ వెరీ హై టెంపరేచర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ it is a ferrous. What happened? This melting point temperature is 15 30 to 35 degrees nearly. So it is molten metal temperature. So such temperature it has to bear. So అలాంటి టెంపరేచర్ బేర్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం యూస్ చేసే ఫిల్టర్స్ ఏముంటాయి? సో అగైన్ దెర్ ఈస్ ఏ డౌట్. సో ద మెటీరియల్స్ వాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఈజ్ ceramic materials. This is a ceramic material. This is also a ceramic materials మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ స్ట్రైనర్ మన ceramic material కింద యూస్ చేస్తాం. ద అనదర్ వన్ ఈజ్ skim bob. సో లెట్స్ see. This is the shape of the skim bob. So this is also used to, this skim bob is also a shape which is cut on a runner near runner on the cope and drag boxes to filter the ఇంప్యూరిటీస్. అగైన్ సేమ్ దీనిలాగే స్టార్టింగ్లో మనకి ఇక్కడ ఇంప్యూరిటీస్ ఫిల్టర్ చేసింది కదా, సేమ్ దానిలాగే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీ స్కోప్ టు ఎంట్రాపింగ్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ ద మోల్టెన్ మెటల్. ఏవైనా మోల్టెన్ మెటల్ ఇంకా ఏవైనా ట్రాప్ అయిపోయి ఉంటే ఆ యొక్క ఇంప్యూరిటీస్ కూడా ఇక్కడ వచ్చి మనకి సెటిల్ అయిపోవడానికి. సో ద హయ్యర్ ఇంప్యూరిటీస్ ఆల్వేస్ షెటిల్ డౌన్. సో వెన్ కంపేర్ టు ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద మోల్టెన్ మెటల్, ద హయ్యర్ డెన్సిటీ ఉన్న మెటల్స్ అన్నీ కూడా కిందనే సెటిల్ డౌన్ అయిపోతాయి. ఇఫ్ దెర్ ఆర్ ఎనీ లైటర్ ఇంప్యూరిటీస్ దే విల్ సెటిల్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ద స్కిమ్ బాబ్. సో దిస్ ఈజ్ అ పార్ట్ కాల్డ్ స్కిమ్ బాబ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ కమ్ అక్రాస్ దిస్ casting అండ్ దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వీటి మీద మనకు బిట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. సో మెయిన్లీ దిస్ ఈజ్ ద రైజర్. సో రైజర్ మీద ఎక్కువ అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఓకే, సో అగైన్ ఇక్కడ చూసారా రన్నర్ ఒకటి ఉంది మనకి. ఈ రన్నర్ కూడా ఎందుకు పెట్టాం? వై వీ ప్లేస్ దిస్ రన్నర్? సో సపోజ్ ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్లీ pour the molten metal like in cavity, this is a mold cavity. If directly we pour the metal in the casting, what happen here? The bottom part of sand will erode definitely. Okay, that's why we are not pour the metal directly into the cavity. So we are placing some runner here to reduce this type of errors. Okay, this is the total basic elements of the casting. సో మీకు ఈ క్యాస్టింగ్లో ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా అడగొచ్చు, నేను మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మళ్ళీ కావాలంటే సెపరేట్ వీడియో చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం మీకు డిఫరెంట్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ అయినా సరే డౌట్స్ ఉంటే మీకు పలానా కాన్సెప్ట్ ఈ డౌట్ ఉందని చెప్తే నేను ఖచ్చితంగా దాన్ని ఒక వీడియో చేసి మీకు పంపిస్తాను, అప్లోడ్ చేస్తాను.
Okay, thank you friends, please subscribe and share this channel.